انسانی زندگی میں دھوپ اور چھاؤں زندگی کا حصہ ہیں، سردی اور گرمی بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ اتار چڑھاؤ ہمیشہ رہیں گے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ انسان کہے کہ میں ہر وقت خوش رہوں، خوشحال رہوں اور زندگی بھر کے لیے مطمئن رہوں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے سکون کی جگہ جنت کو رکھا ہے، راحت کی جگہ جنت کو رکھا ہے۔ ساری چاہتیں پوری ہو جائیں، ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، ساری تمنا پوری ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ اور جنت واحد چیز ہے جہاں سب کچھ پورا ہوگا، اور دنیا واحد چیز ہے جہاں ساری کائنات کے خزانوں کے مالک، بادشاہ، فوجوں کے سربراہ، قوموں کے سردار اور مال دولت کے مالک بھی حسرتیں لے کر چلے گئے کہ ہمیں فلاں چیز نہ مل سکے، فلاں چیز سے محرومی ہوئی، اگر یہ مل جاتا تو میں کیا ہوتا، اگر یہ مل جاتا تو پھر یہ ہوتا۔ یہ ساری حسرتیں لے کر چلے گئے اور کسی کی 100% تمنائیں پوری نہ ہوئیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن کو اور کلام الہی کو اس دنیا میں راحتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا، چاہتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا، تمناؤں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا۔ پورے عالم میں، ساری دنیا میں قیامت تک کے لیے قرآن واحد وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور اتنی پوری ہوتی ہیں، کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی جنت کی لذتیں دیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی جنت کے مزے دیتا ہے۔ وہ جنت کے مزے جو حسرت بن کے رہ جاتی ہے کہ ہم کاش جنت کے مزے تو وہی لے سکے گا جو جنت میں جائے گا، کیا پتہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اس کلام الہی، اس تاثیر الہی کو پال لیتا ہے، اس کلام اور تاثیر کو حاصل کر لیتا ہے، اور دنیا میں بھی جنت کے مزے لیتا ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں جنت کی لذتیں، مزے اور دنیا کی راحت، جنت کی راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، آج جس کی تیسری جمعرات ہے، اور اس میں جو ہم دو لفظ پڑھ رہے ہیں، یا لطیف و یا ودود کو، یہ یا لطیف و یا ودود اللہ کے دو نام ہیں، اور اللہ کے وہ نام ہیں جن کے ساتھ قدرت کاملہ، جن کے ساتھ راحت کاملہ، اور جن کے ساتھ رب کی منشا جڑی ہوئی ہے، اللہ کی منشا جڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے راز جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ دو لفظ ہیں، یہ دو حرف ہیں، یہ دو اسماء ہیں، اور یہ دو مبارک نقطے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی منشا جڑی ہوئی ہے۔ رب کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرا اللہ جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے، اسی وقت ہو جانا نہایت ضروری ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ کی چاہت کا نام موجود ہے، کیونکہ اللہ کو امر کن کہنا نہیں پڑتا، میرا لفظ، میرا اللہ کہنے کا بھی محتاج نہیں، بس میرے رب نے چاہا اور ہو گیا، میرے اللہ نے چاہا اور ہو گیا، کیونکہ میرا اللہ لفظ چاہت کا بھی محتاج نہیں ہے، کہ اللہ پھر اس چاہت کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کی منشا اور ارادے کا نام وجود ہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنی مشکلات ہیں، جتنے مسائل ہیں، پوری دنیا کے اعداد و شمار پڑھیں تو پوری دنیا میں اربوں ڈالر کا نقصان صرف چوہے کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اعداد و شمار جو بتائے جاتے ہیں کہ اربوں ڈالر کا نقصان صرف چوہے کرتے ہیں۔ اس چوہے کی روک تھام کے لیے پوری دنیا آج تک پاگل ہے اور چوہے نہیں روک سکے۔ مجھے دوست نے ایک فیملی ملنے آئی، کہنے لگے ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، انگلینڈ کے لندن میں رہتے ہیں، اور جس جگہ ہم رہتے ہیں بہت چوہے ہیں اور موٹے موٹے چوہے ہیں،
اور کہا کہ وہاں لندن کی ساری کارپوریشن اور ساری صفائی کا نظام، ساری کوششیں ہیں، چوہے نہیں روک سکے، پوری دنیا میں کاکروچ نہیں روک سکے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کاکروچ کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے، اور یہ دنیا کے سخت جان جتنے بھی ہیں حشرات، ان میں ان کا شمار ہے، نہیں روک سکے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ کہنے لگے میں مسٹر کمپنی میں ملازم تھا، ان کی لفٹیں تھیں، ان کی لفٹیں چوہے کھا جاتے تھے، دنیا کی ہر کوشش کر کے دیکھ لی، وہ لفٹوں کو چوہے نے تاریں کاٹنا اور نقصان پہنچانا نہ چھوڑا۔ کہا کہ میرے مشورے سے انہوں نے لفٹوں میں سورۃ الماؤن لگا دی، اور آیت الذی یکذب بالدین، ماؤن لگا دی، اور کہا کہ سورۃ ماؤن کی تاثیر اور برکت یہ ہے کہ چوہے پتہ نہیں کہاں گئے۔ سائنس جہاں تھک جائے گی، یہ اطرت کا نظام ہے، سائنس جہاں تھک جائے گی اور سائنس کا وجود جہاں ختم ہو جائے گا، وہاں اللہ اپنی قدرت کاملہ دکھائے گا۔ اس لیے علامات قیامت میں ایک بات ہے، جو آج کل سائنسی ایجادات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان سب کے اشارے، ان سب کی علامات اور ان سب کا نظام رکھا ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب کملی والے کی زبان کے ذریعے، جن کو ہم علامات قیامت کہتے ہیں۔ یہ پہلے سے آ چکا ہے، ایسا ہوگا، اور پھر اگلا نظام ایسا ہوگا۔ یہ پہلے سے کتابوں میں اور مستند کتابوں میں سرکار کے فرمان کے مفہوم میں آ چکا ہے۔ ہماری مشکلات روز بڑھتی جائیں گی، کوئی بھی نہیں سوچا ہوگا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی محفل لگتی ہوگی، حضور غوث الاعظم کی محفل لگتی ہوگی، حضرت جنید بغدادی کی محفل لگتی ہوگی، نہ وہاں اتنی روشنی ہوگی، نہ پنکھے ہوں گے۔ سوچنے کی بات ہے، اتنے پنکھوں کا شور ہے، یہ پنکھے چل رہے ہیں، اور اتنی روشنیاں ہیں، اور یہ میری آواز اور میرے ہاتھ کے اشارے، میری پلکوں کی اڑان، میری پلکیں، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کبھی گمان تھا، خیال تھا، احساس نہیں تھا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس جگہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے، میں پرانے بغداد میں وہاں گیا، پرانے اندرون بغداد میں، وہاں تو یہ تھا ہی نہیں، لیکن راحت تھی، زندگی تھی، سکون تھا، چین تھا، اور بہت زیادہ تھا۔ جتنی ایجادات بڑھتی جاتی ہیں، جتنی آسائشیں بڑھتی جاتی ہیں، جتنے آرام بڑھتے جاتے ہیں، اتنے مسائل اور مشکلات بڑھتے جاتے ہیں، اور مسائل اور مشکلات کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہاں جو چیز کام آئے گی وہ عرشی نظام کام آئے گا، کیونکہ ایجادات فرشی نظام، سائنس فرشی نظام، ساری دنیا کی اڑان فرشی نظام، ساری دنیا کی سہولتیں فرشی نظام، ایک بٹن سے پورا شہر بند ہو جانا فرشی نظام ہے، ایک بٹن چلایا پورے شہر کی بجلی آن ہو گئی، یہ فرشی نظام۔ آہستہ آہستہ ہم فرشی نظام میں الجھتے جائیں گے، اور پھر کوئی راستہ نہیں ملے گا، ایک راستہ باقی بچے گا، وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس دعا کو ہم وظیفہ بھی کہتے ہیں، اس دعا کو تسبیح بھی کہتے ہیں، اس دعا کو اذن بھی کہتے ہیں، اس دعا کو امر بھی کہتے ہیں، اس دعا کو دعا بھی کہتے ہیں، اور اس دعا کو ہم کسی فقیر کی محفل میں جانا، یہ سارا دعا ہے اصل میں، اور دعا باقی رہ جائے گی۔ اس لیے فرمائے کہ جب دجال کی دنیا پوری آباد ہو جائے گی اور اس کا فتنہ جوبن پہ ہوگا، تو ایک مومن مسلمان کسی پہاڑ کی چوٹی میں، پہاڑ کی چٹان میں چھپا ہوا ہوگا، اور اس کے پاس نہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا، اور دشمن اس کے پیچھے ہوں گے، اور ہر شخص اس کو مارنے پہ تلا ہوا ہوگا۔ اس وقت اس کے پاس کھانا اور پینا ذکر ہوگا، وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی، وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اسے راحت مل جائے گی، وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اسے آرام مل جائے گا، وہ ذکر کرے گا، دعا کرے گا، اور اس کی نیند پوری ہو جائے گی۔
ہمارے پاس یہ یا لطیف و یا ودود ہے، یہ بہت طاقتور اسم ہے۔ جب زندگی میں خوشیاں ختم ہو جائیں اور زندگی میں رنج ہی رنج ہو، اور انسان کہے کہ میری زندگی میں اب اس کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی منزل نہیں ہے، اس وقت اللہ کے ان ناموں کو پڑھنے سے ایک دل کا سکون، ایک اندر کا چین اور ایک راحت اور پوری کیفیت ملتی ہے۔ جب دل کا سکون نہ ہو اور راحت نہ ہو اور چین نہ ہو، اس وقت یا لطیف اس وقت یہ کلام اور یہ لفظ اور یہ چیز پڑھنے سے ایک حیرت انگیز دنیا اور ایک حیرت انگیز نظام آباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے یا لطیف و یا ودود پڑھا ہے نا، اس سے ایک نور نکلا ہے، اس سے ایک روشنی نکلی ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا، آپ نہیں دیکھ سکتے، پرندے دیکھ لیتے ہیں، بے زبان جانور دیکھ لیتے ہیں اس نور کو، اس روشنی کو، اور اس نور اور روشنی میں ایک راحت ہے، رحمت ہے، سکون ہے، اس خوشیاں اور خوشحالیاں ہیں اور کامیابیاں ہیں اس نور سے۔ اس نور میں ایک حیرت انگیز لطف ہے۔ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے تھے، پرندے آ کے مست ہو جاتے تھے، اور پانی رک جاتا تھا، ہوائیں فضائیں مست ہو کے رک جاتی تھی اللہ کے ذکر پہ۔ اور پھر اللہ کے ذکر کرنے سے کفر پہ، باطل پہ چوٹیں پڑتی ہیں، نظر نہیں آتی، چوٹیں پڑتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، کہنے لگے ہم بھوٹان جان رہے تھے، بھوٹان، بڑے بڑے وہاں مندر تھے، ہم کچھ لوگ تھے جو لوگوں کو اللہ سکھاتے تھے، کہاں ہم جا رہے تھے، ابھی دور ہی تھے تو ایک مندر میں اس وقت پوجا کا وقت تھا، بہت سے لوگ باہر نکلے، بھاگ کے باہر نکلے، جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہے، بھاگ کے باہر نکلے، اور باہر نکل کے یوں ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ہمیں دیکھنے لگے اور ادب کرنے لگے۔ ہم حیران ہوئے، یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا ہے؟ تو وہاں کے مقامی حضرات نے بتایا، پہلے اس طرح کچھ لوگ آئے تھے، ان کی نماز کا وقت تھا، انہوں نے 7 قریب ہے اذان دی تھی، اور اذان دے کے جماعت کرائی تھی۔ اس اذان دینے کی وجہ سے جتنے بھی بت تھے سارے گر گئے تھے، پتھر کے، لوہے کے، لکڑی کے، مختلف نیچے بندے دب گئے تھے اور بہت سے بندے مر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہی آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اذان دے دیں اور اذان دینے سے پھر بت ٹوٹیں اور ہم کہیں پھر نہ مر جائیں، کیونکہ اس وقت بہت سے حادثات ہوئے تھے۔ ہمارے لفظوں سے باطل ٹوٹتا ہے، کفر ٹوٹتا ہے، شیطانی جال ٹوٹتا ہے، جناتی اور شیطانی چیزیں ٹوٹتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ گالی کی زہر نظر نہیں آتی پر دل میں گھل جاتی ہے۔ گالی، برے بول، اس کا ایک زہر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، رس اندر گھل جاتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ گالی کے ساتھ، برے بول کے ساتھ، توہین آمیز لہجے کے ساتھ ایک آگ جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ آگ نظر نہیں آتی اور آگ اندر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح کلام الہی کے ساتھ، یا لطیف و یا ودود کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کائنات کے کچھ راز جڑے ہوئے ہیں، جن میں امن ہے، جن میں سکون ہے، جن میں راحت ہے، جن میں رحمت ہے اور جن میں برکت ہے۔ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، نظر نہیں آتی، پر ان چیزوں سے خوشیاں، ان چیزوں سے خیریں، ان چیزوں سے راحتیں، ان چیزوں سے رحمتیں، عافیتیں، کاروبار میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت، زندگی میں برکت اور خوشیاں، خوشحالیاں اور ناکامیاں ختم ہونا مل جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔
ہمیں زندگی میں مرنے سے پہلے بھی راحت چاہیے، اگر نہیں چاہیے تو میرے آقا نے کیوں فرمایا فی الدنیا حسنۃ؟ میرے حضور کی منشا یہی ہے کہ میرے امتی اور میرے اللہ کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے دنیا میں راحت کی زندگی گزارے۔ میرے اللہ اور اس کے حبیب کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے زندگی میں راحت کی زندگی گزارے، ان کے جذبوں میں راحت ہو، ان کی آنکھوں میں راحت ہو، ان کے دل میں راحت ہو، ان کے گھروں میں راحت ہو، اور ان کو جو رزق ملے وہ ایسا ملے جس میں راحت ہو، ایسا رزق نہ ملے جس میں پریشانی ہو۔ دولت تو زیادہ جمع ہو جائے پر سکون کا ذریعہ، چین کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ نہ بنے۔ پھر دنیا حسنہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی راحتوں کے ساتھ، ایسے محبتوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، اور ہماری زندگی میں محبتیں اور راحتیں ایسی کہ ہماری نسلیں تک اس میں شامل ہو جائیں، اور وہ راحتیں اور برکتیں ہماری نسلوں میں منتقل ہوں۔ میں اس دن ایک بندے کے پاس بیٹھا تھا، ان کے خاندان کے کئی بندے قتل ہو گئے ہیں، ان کی موتیں غیر فطری ہوتی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگا میں ایک بات سوچ رہا ہوں، کہیں ہمارے بڑوں سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی، ہمارے بڑوں سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جس غلطی کی وجہ سے ہمارے ہاں موتیں واقع ہو جاتی ہیں اور جلدی ہو جاتی ہیں۔ جس طرح غلطی کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، جس طرح لعنت کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، جس طرح والدین کی نافرمانی کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، اس طرح یا لطیف و یا ودود و دعاؤں اور اسم الہی کا اثر بھی نسلوں میں جاتا ہے، اور 100% جاتا ہے، اور نسلوں میں ایک زندگی، اور نسلوں میں ایک برکت، اور نسلوں میں ایک راحت، اور نسلوں میں حیرت انگیز کامیابی اور اللہ کا نظام چلتا ہے، اور انوکھا نظام چلتا ہے۔ شیخ صاحب نے عجیب بات بتائی، اچانک یاد آئی، لوگ مجھے بہت دے جاتے ہیں، ہر ملاقاتی سے میں سیکھتا ہوں، آج بھی سیکھا ہوں، آئندہ بھی سیکھوں گا، ہر خط، ہر ڈاک مجھے سکھاتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ تسبیح خانے سے میں 7-8 سال غالباً بتا رہے تھے میں آ رہا ہوں، اور 7-8 سال سے میں مسلسل آ رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ کے وظائف سے مجھے دلچسپی پیدا ہو گئے اور مجھے محبت ہو گئی، پھر میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے نفع، اس کی تاثیر، اس کے کمالات دیکھے، اس کے نفع دیکھے، اس کی تاثیر دیکھے۔ کہا کہ ایک دفعہ میں تسبیحات پڑھتے پڑھتے سو گیا، تسبیحات پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ کہا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھ سے کہنے لگے جی میں نے منظر یوں دیکھا، چائے آتی تھی لپٹن، اس پہ مائیاں تھیں پیچھے ٹوکری ڈال کے وہ چائے چن چن کے اس میں ڈال رہی تھی، پتہ نہیں وہ لپٹن کا ڈبہ تھا یا جیسا تھا، مجھے اس نے بتایا۔ اس نے کہا جی اسی طرح کے لوگ ہیں، وہ پھول چن چن کے اپنی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں، ہر بندہ مشغول ہے، ہر بندہ مشغول ہے، ڈال رہے ہیں، کسی کی ٹوکری میں تھوڑے ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، کسی میں کم ہیں، اور کوئی ٹوکری بھر کے جا رہا ہے۔ تو میں راستے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جو جا رہے ہیں ان سے پوچھو یہ کیا ہے؟ تو کہا میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا مر چکے والے لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو مر چکے ہیں، صدیوں ہزاروں سال جب بھی مر چکے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ خیر ہے جو ہمارے پیچھے آنے والے ہمیں دیتے، اگر آنے والے بھی بعض اوقات مر چکے ہوتے ہیں لیکن ان آنے والوں کی صدقہ جاریہ ایسے چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے بعد بھی مسلسل وہ خیریں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ جن کے پاس تھوڑی ہے، ٹوکری میں تھوڑا ہے، ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں یاد نہیں رکھا، جن کے پاس زیادہ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یاد رکھا۔ تو کہا میں نے پوچھا پھر یاد کیسے رکھا جائے؟ کہا
ये तस्बीह खाने के साथ तेरी निस्बत है ना, यही याद रखना है। वहां जाया कर, जो तस्बीह खाने जाता है हमें बड़ी राहत मिलती है, हमें बड़ी खुशियां मिलती हैं, हमारी कब्रें आबाद और शाद होती हैं। आप क्या समझते हैं कि आप या लतीफ या वदूद पढ़ के भूल गए? आपकी जिंदगी में क्या पता कौन सा ऐसा अजाब बला, कौन सी ऐसी मुसीबत परेशानी, कौन सा ऐसा दुख ऐसा आने वाला था, ऐसे आने वाला था, जो इस या लतीफ या वदूद ने उठा के चुन के एक तरफ कर दिया, चुन के एक तरफ कर दिया। मैं एक जगह जा रहा था, एक साहब ने ऐसे गौर से देखा, गाड़ी से उतरे, उतर के ना उसको उठा के अपने पास रख लिए। मैंने पूछा क्या है? कहा गाड़ी को पंक्चर करने का एक सिस्टम है, पड़ा हुआ है, पता नहीं चलता, लगता है आगे पंक्चर वाला बैठा होगा। वाकई ऐसे बैठा था, वो गाड़ियों का महर था, सारी उम्र उसने ऑटो पार्ट्स का उनका काम, सारी उम्र ने यही काम किया। उसने कहा जी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नजर नहीं आती, वो सड़क पे फैला दी जाती हैं वक्फे से। गाड़ी पंक्चर होती है, आगे पंक्चर वाला बैठा होता है और फिर मुंह मांगे पैसे मांगता है। उन्होंने क्या किया, गाड़ी के करीब उसने रोकी, उसने कहा हाँ जी, उसने कहा तेरी अमानत थी, सड़क पे पड़ी थी, और भी बहुत सारी पड़ी है, एक देता जाता हूं, फिर जाके रखा। और फिर एक लफ्ज कहा कि इस तरह के खेल मैंने बड़े खेले हैं, बर्बादी है कुछ नहीं है, तूने खेलने तो खेल ले। आपके ये वजीफे कौन सी ऐसी मुसीबतें, कांटे जो आपकी चलती गाड़ी को वीरान कर देंगे, कहां कहां पड़े हैं? वैसे उठा के बस चुन के एक तरफ कर देते हैं और आप सहूलत के रास्ते से गुजर रहे हैं। आप कहते हैं हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंची, मैं कहता हूं थी और बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ी थी। दाएं तरफ से सारी मुसीबतें या लतीफों ने हटा दी, बाएं तरफ से सारी मुसीबतें या वदूदों ने हटा दी। आपके रास्ते ऐसे खुलते चले गए, आपको मंजिलें मिलती चली गई, आपके हालात संवरते चले गए, और जब आप पहुंचे मंजिल पे तो आप खुश थे। और आपके पीछे एक ताकतवर चीजें थी जो बता रही थी तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारे कितने कांटे चुने हैं, कितने पत्थर की चट्टानें तुम्हारे सामने आई हैं, और कितने हालात थे। मैं पहाड़ों के सफर में जा रहा था, अस्करदू से आगे गिलगित, उससे भी दाएं बाएं बड़े पत्थर रुके हुए थे। मैंने कहा पता नहीं ये किसका इंतजार कर रहे हैं। और फिर एक साहब ने मुझे वीडियो दिखाई, एक साहब गाड़ी में जा रहे थे, उनकी टांग पत्थर के नीचे थी, साथ उनकी बीवी पत्थर के नीचे मरी हुई थी। कौन सा पत्थर किसका इंतजार कर रहा है? कौन सा पत्थर? मैं एक दफा पहाड़ों से आ रहा था, अचानक हवा तेज चली और पत्थर गिरने लगे। मेरे साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने कहा हम तेजी से निकल जाएं, क्योंकि छोटे के बाद फिर बड़े पत्थर गिरते हैं, क्योंकि छोटे पत्थर बड़े पत्थरों के नीचे से निकलते हैं और फिर बड़े पत्थर गिरते हैं। कौन सा पत्थर था जो गिरना था? एक तरफ या लतीफ ने कंधा दे दिया, एक तरफ या वदूद ने कंधा दे दिया, और हम निकल गए और पत्थर अपनी जगह रहा, और फिर किस तकदीर किसी की, और किसी की तकदीर का वो पत्थर इंतजार कर रहा है। निकले हुए बोल, और बोल भी वो हैं जिनका अर्शों के साथ जिनकी तार मिली हुई है। बोल भी वो हैं जिनकी अर्शों के साथ तार मिली हुई है। आप गौर से समझें, वो निकले हुए बोल मेरी जिंदगी को कहां कहां संभाल रहे हैं, मेरी जिंदगी को कहां कहां संवार रहे हैं, मेरी जिंदगी को कहां कहां राहत दे रहे हैं, कहां कहां राहत दे रहे हैं। निकले हुए थोड़े से बोल। एक तस्बीह पढ़ ली, 11 तस्बीहें पढ़ ली, या लतीफ हो या वदूदों की, डूब के पढ़ लिया। हम यहां बैठ के इज्तिमाई पढ़ेंगे, पढ़ लिया। ये निकले हुए बोल मेरी जिंदगी को कहां कहां संभाल रहे हैं और कहां कहां संवार रहे हैं। हमें बज़ाहिर नजर नहीं आता, पर याद रखिएगा हकायक हकायक होते हैं, हकीकतें हकीकतें होती हैं।
हकायक हकायक होते हैं। मुझे एक साहब आके मेरे पास अक्सर रोते हैं और कहते हैं मेरा वालिद मुझे बैठ बैठ के बहुत सी बातें बताता था, बहुत सी बातें समझाता था, और उस वक्त मेरे ऊपर जवानी गालिब थी, जवानी गालिब थी, और मैं उस वक्त उनकी बातें सुनता था और फिर अपनी मिजाज से चलता था। कहा कि एक तरफ मेरा दूसरा भाई था, वो उनकी बातों के सामने सर झुकाता था और अपनी सारी मंशाएं, अपने सारे मिजाज को तोड़ देता था। कहा बरकत का पलड़ा उसी की तरफ झुक गया, उसी की तरफ झुक। मेरे पास कस्ब है, मेरे पास फन है, मेरे पास कमाल है, मेरे पास इल्म है, मेरे पास फला है फला है, पर बरकत मेरे पास नहीं है। उसी जाहिल, अनपढ़ और बेसलीका के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमारी तकदीरें बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे ऊपर मोहरें लगवा रही हैं। कुछ निजाम है ऐसा, कुछ निजाम है ऐसा। एक दरवेश दुनिया से जाने लगे, बेटा रो रहा था, घर वाले रो रहे थे, कहने लगे बेटा न रो, मैं ऐसे अमाल करके जा रहा हूं, मैंने अल्लाह से तुम्हारा और तो अपनी नस्लों का रिस्क मनवा के जा रहा हूं। जमीन तांबे की हो जाए, आसमान से कतरा ना गिरे, अल्लाह तुम्हें खिलाएगा बेटा, इज्जत से खिलाएगा, इज्जत से पिलाएगा और इज्जत से पालेगा, ना रो। बस फर्क यह है जो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं उनको न छोड़ना। कितने लोग मैंने देखे, हमारे यहां एक साहब आते थे, इतने गुफ्तगू के माहिर थे, इतने गुफ्तगू के माहिर थे कि मैंने खुद तजर्बा किया, मैंने खुद तजर्बा किया। मेरे पास आए मिलने के लिए, मुलाकातियों की लाइन थी, बैठे थे, उन्होंने वहीं बैठे बैठे, मैंने अंदर शीशे से देखा, आए बैठे हैं, बैठे बैठे बंदे के साथ गुफ्तगू की। बंदा को मुझसे दवाई लेने आया बैठा था, और वो गुफ्तगू का उस्ताद, जिसे टेबल टॉक कहते हैं ना, थोड़ी देर हुई उठ के चला गया और बंदा भी चला गया। उससे बात ऐसी की, वो खुद भी दवाई देते थे कि मेरे पास आ दवाई लेने के लिए, तुझे मैं दवाई दूंगा, ऐसी बात की, ऐसी बात। वो ना उठ के चला गया। उस दौर में उस बंदे से बहुत सारे पैसे लिए। कुछ ही अरसे के बाद बंदा फिर आया मेरे पास, मैं कहा बंदा वही है। बंदा फिर आया और कहा दवाई लो। मैंने उनका नाम लेके कहा, मैं दवाई तो उनसे आप ले गए थे। एकदम कहने लगे आपको कैसे पता है? मैंने कहा अंदाजा है। कहा उनकी गुफ्तगू आपसे अच्छी थी, पर उनकी दवाई में शिफा नहीं है, शिफा आपके पास है। बाबा फिर शुरू हो गया, शाबाश शाबाश, जिंदाबाद बुढ़ा शेरा, भाई बुढ़ा शेरा, इन्हें पिटवाई रख मेरे को। कहा तो उनकी शिफा नहीं है। हाय, एक साहब कराची में मेरे पास है, दुनिया के बहुत बड़े समझदार, मेरे पास है ना, ऐसे सोफे में एकदम गिरे और कहने लगे कोई बरकत है जो तेरे पास है, मुझे मिल सकती है। मेरे क्लास फेलो थे, एक दो क्लासें ऊपर नीचे, बस कहा थक गया हूं। चुन चुन के, इल्म जबरदस्त, कलाम के माहिर, मुख्तलिफ जुबानों के माहिर, कलम के माहिर, और गुफ्तगू में फन के आला मकाम पर, और बंदे को शीशे को उतारना उनसे बढ़ के नहीं है। और मुझे हार के कहने लगे कोई बरकत का जरा है जो मुझे मिल जाए। थक गया, थक गया। आप अपनी तकदीरें बदलवा रहे हैं इन कलाम की बरकत से, अपनी नस्लों का रिस्क मनवा रहे हैं इस कलाम की बरकत से। ये या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ने में 2 सेकंड लगते हैं, पता नहीं कितने सेकंड लगते हैं। देखें, या लतीफ हो या वदूद हो, या लतीफ हो या वदूद हो, 1 सेकंड में, 1 सेकंड कोई बात है।
एक सेकंड में आपने अपनी नस्लों के लिए, आपने अपने मन के लिए, आपने अपने रिस्क के लिए, आपने अपने घर, जिंदगी, सुकून और राहत के लिए अल्लाह से क्या कुछ मनवा लिया। इसलिए फरमाया जिंदगी के सफर में अपने आप को किसी के हवाले कर देना, यही जिंदगी का सफर है। फकीर ने कहा कि या लतीफ या वदूद पढ़, सारे वजीफे पढ़, इजाजत है, लेकिन अपनी जिंदगी में थोड़ा सा या लतीफ या वदूद को भी शामिल कर ले। या लतीफ दायां पर है, या वदूद बायां पर है, दो परों से परवास होती है, और ये वो परवास लाहूती मलाकूती है। ये वो परवाज है जो लाहौत तक ले जाएगी। ये वो परवाज है जो रिस्क के आला दर्जों पर, सेहत के आला दर्जों पर, जिंदगी के आला मकामात पर ले जाएगी। ये वो परवाज है। सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो। जितनी सच्ची तलब होगी, जितनी सच्ची तड़प होगी, जितना सच्चा जज्बा होगा, जिंदगी में ऐसी बरकतें और बहारें, राहतें और राहतें ऐसे जमा होती जाएंगी, जमा होती जाएंगी। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, आज जरा दोहरा दूं। माल दौलत रिस्क वसाइल, जिंदगी शान शौकत के लिए मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं, नहीं है फैसले शर्त। सच पूछे फैसले शर्त नहीं है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की, कितने ऐसे हैं जो पागल हैं, दीवाने हैं, पर उनकी माथे की लकीरों में मुकद्दर नस्ब, मुकद्दर बख्त और नसीब है। और कितने ऐसे हैं बहुत समझदार हैं, लेकिन कहते हैं जहां हाथ डालते हैं मिट्टी हो जाता है, तो उसके लिए कोई और निजाम है। वो निजाम यही है, किसी फकीर की दुआएं और किसी फकीर की तवज्जुहात, और दुआएं और तवज्जुहात लेने के लिए अपना मन बहुत तोड़ना पड़ता है, अपने जज्बे बहुत तोड़ने पड़ते हैं, अपनी चाहतों का खून करना पड़ता है। और ये या लतीफ या वदूद, या लतीफ या वदूद। अल्लाह फिर ऐसे बैठ के क़यामत तक की नस्लों को ऐसे इज्जत के लुक में खिलाता है, वकार के लुक में खिलाता है, शान शौकत के लुक में खिलाता है। अल्लाह ऐसे गैब से खिलाता है और गैब से पिलाता है और गैब से इज्जत के साथ, वकार के साथ बिठाता है। गैबी निजाम चलता है, गैबी निजाम चलता है। कभी भी इन हरफों को हल्का ना समझें, कभी हल्का ना समझें। जिस तरह कहा कि अगर कोई फकीर कोई नसीहत करे या बात करे तो उसको हल्का ना समझे, कलाम इलाही को भी हल्का ना समझे। तो असल ये कलाम है। लतीफ कुरान में है, वदूद कुरान में है। लतीफ अल्लाह का नाम हदीस में है, वदूद हदीस में है। लफ्ज लतीफ सिद्दीक अकबर की जुबान पे, फारूक आजम की जुबान पे, उस्मान गनी, हैदर करार, हसनैन करीमान, हसन हुसैन की जुबान पे, औलिया सुलहा की जुबान पे, बड़ी बड़ी हस्तियों की जुबान पे लतीफ और वदूद, लतीफ और वदूद रहा। उनकी जुबानों से निकलता निकलता तासीर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। किसी ने पूछा जुबैदा नहर का पानी इतना मीठा क्यों है? और नहर जुबैदा जो मक्का मुकरमा में हारून रशीद की बीवी ने नहर चलाई थी, आज भी उसके आसार में देखता हूं जाके, हैं, मौजूद हैं। सदियों हो गई हैं, 13 सदियों से ज्यादा। क्यों हैं? तो कहा नहर जुबैदा की बुनियाद यह है कि हारून और जुबैदा के जो इंजीनियर थे, उन्होंने हर मीठे चश्मे को नहर में डाला। नहर चलती आ रही है, नहर चलती आ रही है सैकड़ों मीलों से, और जो भी चश्मा था वो नहर में डाला। हर चश्मे का मिठास इसमें शामिल हुआ। शामिल होते 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 इसके पानी में खुद जायका और मिठास ऐसा बना। दूसरी बात यह है, पानी में सारे चश्मे डालें और पानी खड़ा हो जाए, खराब हो जाएगा। और पानी में सारे चश्मे डालें और पानी चलता रहे, उसमें मिठास बढ़ जाएगा। लतीफ और वदूद अल्लाह के नाम में, ये अल्लाह की कुदरत कामला के चश्मे हैं।
इनमें मिठास बढ़ता गया। जितने औलिया ने, जितने सुलहा ने, अहलुल बैत ने, आले रसूल ने, असहाबे रसूल ने, आले अकील ने, आले जाफिर ने, आले सादिक ने, आले हसन ने, आले हुसैन ने, आले हारिस ने, इन सब हस्तियों ने और बड़ी बड़ी औलिया ने, सुलहा ने, नकीब नजीब अबरार गौस कलंदर ने, इन सब ने इन हरफों को पढ़ा, विजदान से पढ़ा, दिल की कैफियत से पढ़ा, अंदर के दर्द से पढ़ा, पूरे जज्बे से पढ़ा। किसी ने रो के पढ़ा, किसी ने डूब के पढ़ा, किसी ने सजदे में पढ़ा, किसी ने क़याम में पढ़ा, किसी ने रुकू में पढ़ा, किसी ने बैतुल्लाह में पढ़ा, किसी ने रोज़े अत्हर के सामने पढ़ा, किसी ने सफा में पढ़ा, किसी ने मरवा में पढ़ा, किसी ने जंगल में पढ़ा, कोई कुएं के अंदर इबादत कर रहा, कहीं उसने कुएं के अंदर पढ़ा, कहीं गार में पढ़ा। ये सारी तासीर, ये सारे चश्मे इकट्ठे होते गए, होते गए, होते गए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए होते गए। इसलिए आज के दौर का वो फर्द जिसने फितने ही फितने देखे, जिसने जिब्रील नहीं देखा, जिसने कमली वाले को नहीं देखा, खत्म नबूवत के सदके नबूवत के दरवाजे बंद, जिसने वही को उतरता नहीं देखा, जिसने कुरान को, सहाबा को, अहले बैत को नहीं देखा, आज के दौर में वो फर्द जो इल्म की दुनिया का वसी नहीं, जिसके सर पे विलायत का ताज नहीं, जिसके साथ वली नहीं, गौस नहीं लकब, जिसको कुतुब कोई नहीं कहते, जिसको लोग सारे गुनाहगार कहते हैं और वो अपने आप को कम से कम तर समझता है, आज के दौर का वो बंदा जब पढ़ता है ना या लतीफ हो या वदूद हो, वो सारे चश्मों का मिठास और जायका इसके दो लफ्जों में 1 सेकंड में जमा हो जाता, 1 सेकंड में जमा हो जाता, 1 सेकंड में जमा हो जाता। वो सदियों से इस लफ्ज को पढ़ा गया, सदियों से इन दोनों हरफों को पढ़ा गया, तासीर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और बढ़ते 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 तासीर यहां तक पहुंची कि आज का खताकार बंदा जिसकी जुबान जिक्र से आशना नहीं, जिसकी जुबान दरूद से आशना नहीं, जिसकी जुबान सूरत कुल हुवल्लाह, नमाज, तस्बीह से आशना नहीं, जिसकी जुबान ने आज तक रोजाना सैकड़ों हजारों लाखों दरूद कलमा नहीं पढ़ा, आशना नहीं है, और ना आशना जुबान और खताकार जुबान और गंदगियों में लिथड़ा हुआ जिस्म, जब वो भी ये लफ्ज पढ़ता है, उसको भी सदियों सारी विलायत के ताजदारों की सारी तासीर, और वो विलायत का हर ताजदार चश्मा है, हर विलायत का ताजदार चश्मा है, हर सहाबी चश्मा है, अहलुल बैत के जितने चराग हैं चश्मे हैं, और नबी सर चश्मा है, चश्मों के सारे बड़े चश्मे हैं, उन सच चश्मों का सारा मिठास, बरकत, रहमत इस चश्मे में जमा होती है। और जब ये पढ़ता है वो सारी के सारी बरकतें एक पल के अंदर खुल के इसके सामने आती हैं और इसके दुख चुन लेती हैं, इसके गम चुन लेती हैं, इसकी मुसीबतें चुन लेती हैं, इसके हालात में खैर आती है, इसकी बरकतें आती हैं और नाकामियां खत्म होती हैं, हवादिस दूर होते हैं और जिंदगी में बरकत, राहत और रहमत और सुकून और चैन मिलता है। किस लफ्ज की पढ़ने की वजह से? या लतीफ हो या वदूद। जिस चीज को जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा उसकी तासीर उतनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो चीज जितनी पुरानी होगी उसकी तासीर उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। चावल पकाने वाला पुराना चावल तलाश करेगा, उसकी तासीर बढ़ती जाएगी। और बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर 14 सदियां बाद भी कोई बंदा, एक अनजान सा आदमी अनजानी कैफियत में या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ता है, रहमत इलाही उसकी तरफ भी वैसे मुतवज्जे होती है जैसे वली की तरफ मुतवज्जे होती। आहा, सारी उम्र सनम सनम कहता रहा,
या सनम, ए बुत, या सनम, या सनम कहता रहा, ए बुत मेरा काम कर दे, ए बुत मेरा मसला हल कर दे, ए बुत मेरी मुश्किल दूर कर दे। बेसाख्ता जुबान से निकला या समद, एकदम लब्बैक सादैक, मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। फरिश्तों ने कहा मौला ये तो बेसाख्ता निकल गया था, गलती से निकल गया था, वो तो सनम कहा सनम कहते कहते जवाब ना आया, और समझ कहे तो जवाब ना आए, फिर बुत और रब में क्या फर्क हो। वो भी जवाब ना दे और मैं भी जवाब ना दूं। या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ते ही एक पल में उसकी रहमत मुतवज्जे, एक पल में उसकी अता मुतवज्जे, और एक पल में उसका करम मुतवज्जे हो जाता है। गम, दुख, नक्स, परेशानियां, हालात, मुश्किलात, सब चीजें धुल जाती हैं, धुल जाती हैं, और सुकून और राहत का एक अनोखा सामान मिलता है। इसलिए कुछ औलिया कहते हैं हमारे तजर्बे में लतीफ है, इसलिए कुरान में आयात लतीफ हैं, अल्लाह लतीफुन बिइबादिही। वो आयात पूरे कुरान में जिसमें लफ्ज़ लतीफ आया है, पूरे कुरान में, इनको आयात लतीफ कहते हैं। वह कि ये इसमें आज़म है, जब बंदा पढ़ता है तो इसके अंदर एक ताकत और एक रूह और रूहानियत और कायनात का एक निजाम चलता है। लतीफ के 129 हरूफ, 129 आदद हैं इसके, और फरमाया जो कुछ मुहद्दिसीन अपने तजर्बात बयान करते हैं कि लफ्ज़ वदूद के अंदर वो ताकत है कि अल्लाह की मोहब्बत को मुतवज्जे कर देता है। ये जो लफ्ज़ वदूद है ना, वदूद, ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। हमारे यहाँ एक साहब थे, आप भी हैं, मैंने उनको साथ लिया। एक हमारे बड़े थे, वो नाराज बैठे थे, किसी बात पे नाराज थे, मैंने उनको साथ लिया। उनको साथ लिया तो वो मजाहिया मिजाज थे बहुत ज्यादा, और मजाहिया आवाजें निकालना और मुख्तलिफ मजाहिया अंदाज अख्तियार करना। वो गए ना तो दूर बैठ गए, बाकी करीब बैठे, चुप करके दूर बैठ गए, और दूर बैठ के ना उनको मजाहिया अंदाज में उनसे बातें करने लग गए। दूर बैठ के बोले नहीं, इशारों से और मजाहिया को ऐसे अंदाज, अब तो मुझे पता नहीं वो क्या अंदाज है, बातें करने लग गए। उन्होंने पहले ऐसे देखा और देख के एक तरफ फिर तवज्जो की। अच्छा, वो बातें करते रहे, इन्होंने फिर देखा ना, हंस पड़े। जब हंस पड़े फिर मजाहिया अंदाज में चलते हुए आए, मजाहिया अंदाज, फिर चलते हुए आके एक वाक्या सुनाया। कहने लगे मेरी अम्मा जो है, नानी अम्मा मरने, हाँ ना, अम्मा का मौत का वक्त था, कशमकश का वक्त था। मेरी नानी अम्मा कहे मुझे भी अस्पताल ले चलो। नानी अम्मा जिंदा थी, बूढ़ी थी, तो नानी अम्मा की अब आवाज निकाली, उसी तरह बुढ़ापे वाली आवाज निकाल के कहने लगे, अम्मा कहने लगी मैंने इसमें रूह पड़ते देखी थी, अब निकलते तो देखो कैसे निकलती है। मैंने इसमें रूह पड़ती देखी थी, मेरी बेटी थी ना, अब मैं निकलते हुए देखूं। मैं वाकया सुना सका हूं, अंदाज पेश नहीं कर सका जिस अंदाज ने उसने अंदाज पेश किया था। पर एक छोटी सी चीज होती है, उसने उनके दिल को मोह लिया और उनके अंदर गुस्सा खत्म हो गया। या वदूद, ये अल्लाह के गुस्से को खत्म करता। मियां बीवी बैठे आपस में मशवरा कर रहे थे, खर्चे इतने हैं, सामान इतना है, कुछ नहीं है। बीवी कहने लगी मैं तुझे पैसे अभी इकट्ठे कर देती हूं। फिर कैसे कर देगी? उसने कहा मेरा बेटा छोटा सा है अभी, इसके खतने रखते हैं और खतने की तकरीब रख देते हैं, इसकी शादी हो रही है, बिरादरी को जमा कर लेते हैं। वो कहते तेरे पास पैसे हैं? हर की हमारी रोटी के पैसे नहीं। उन्होंने कहा ये तो मुझ पे छोड़ दे, तो मुझ पे छोड़ दे।
اب سب کو اطلاع مل گئی کہ شادی ہے اور بیٹے کے ختنے ہیں، اس کو شادی کا نام دیا، ختنے ہیں، شادی ہے، ساری دنیا سے مراد برادری ساری۔ اب شوہر کہے کیا کرے گی تم؟ انہوں نے کہا تم مجھ پہ چھوڑ دے، میں سمجھدار ہوں۔ اس نے نا ایک مٹکے میں پانی، ایک مٹک میں نمک رکھ دیا، ایک تو پانی رکھ دیا۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، آپ ذرا غور سے سنیں، یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ اس نے ایک میں پانی رکھ دیا، ایک میں نمک رکھ دیا۔ برادری آئی بیٹھی، اب دیکھیں نہ دیکھیں، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، کیا ہے؟ جب ساری برادری آ گئی، سارے شریک آ گئے، رشتہ دار آ گئے، تو اس نے کہا کہ کیونکہ وہ دیہات تھے، جھونپڑے تنکوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر پرانے ایسے ہی ہوتے تھے، اب وہ سارے بیٹھ گئے، تو اس نے کہا مائی نے ساری برادری کو آپ کی آمد کی مہربانی، آپ تشریف لے آئے، کہ سارا لون پانی قبول فرماؤ۔ لون کہتے ہیں نمک کو، پانی، سارا لون پانی قبول فرماؤ، یعنی یہی دعوت ہے، نمک کی چٹکی اٹھاؤ، پانی پیو اور جاؤ۔ اچھا، باہر کاپی لے کے بیٹھ گئے پیسوں کے لیے۔ یہ سنجیدہ بات ہے، کاپی لے کے بیٹھ گئے پیسوں کے لیے۔ برادری میں جو بندہ آئے، جھونپڑے میں سے تنکا نکالے اور کہے سارے کاک کو لک سمجھائے۔ ہنسنے کی بات نہیں، بڑی سنجیدہ بات ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جھونپڑے میں سے تنکا نکالا، پیسے جو مانگ رہے ہیں، کاپی لے کے بیٹھے ہیں کہ پیسے جمع کراؤ۔ اس نے تنکا نکالا اور تنکا نکال کے دیکھنے لگا، کہنے کہ سارے کاک کو لک سمجھائے، یہ ہمارا کاک ہے، سمجھو لک ہے۔ وہ شادی کا ہدیہ دے کے ساری برادری گئی اور ان کے سامنے تنکوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، سنجیدہ بات۔ چلو اب ہنس لیں۔ ساری برادری کو کہنے لگے سارا لون پانی قبول فرماؤ۔ برادری نے نمک، چٹکی نمک کی اور پانی کر کے اب ادھر کاپی لے کے بیٹھ کے پیسے دو۔ انہوں نے کہا میں 1 منٹ میں پیسے اکٹھے کر کے، بڑی سمجھدار مائی تھی، انہوں نے تنکا نکالا، انہوں نے کہا سارے لاکھ کو کاک سمجھائے سارے۔ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو جا کے فوراً اثر رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں نے دانستہ کہا سنجیدہ بات ہے، سنجیدہ بات ہے، آپ نے لاکھ ہنسی دبائی، ٹھیک، میں نے دانستہ کہا، اور یہ اصل میں دانستہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہ بات ہے کہ انسان ہنسے یا مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتا، ہنسے اور مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جب بندہ ودود کہتا ہے نا، یا ودود ہو، میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ اپنے حبیب کو دیکھیں تو غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور جب ان کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کون سے بول ہیں، کون سے حرف ہیں، کون سی کیفیت ہے کہ اس غصے کو ٹھنڈا کر دیں؟ کیونکہ غصے میں فیصلے اور ہوتے ہیں، اور جب بندہ غصے سے ٹھنڈا ہوتا ہے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے غصے کو، جو ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں اور غلطی کی وجہ سے، اس کو ٹھنڈا کرنے میں یا ودود ایک طاقتور ترین اسم ہے، نام ہے، حرف ہے، انداز ہے، جو اللہ جل شانہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ پھر کہتا ہے کہ ان کو پکڑو، ان کو پکڑو۔ اور میں بتاتا ہوں، ٹریکٹر چلتے چلتے خود چل پڑتا تھا، نلکا چل رہا ہے، پانی آ رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ دودھ کی پتیلی میں دودھ رکھا، دیکھا تو کچھ بھی نہیں،
गर्म दूध था, बिल्ली पी गई, बिल्ला पी गया, कौन पी गया। फिर सालन रखा, उसमें बोटियां नहीं है, शोरबा है। रोटियां रखी, 5 रोटियां हैं, 2 नहीं है, या खुद सारी नहीं है। साबुन 2 रखे थे, नहीं है। नहा रहे हैं साबुन से, हाथ से गुस्ल खाने में साबुन निकल गया, कहां है कोई पता नहीं। ये वाकयात हो रहे हैं। घर में बीमारियां हैं, घर में तकलीफें हैं, हादसात हैं, मुसलसल बीमारियां हैं, मुश्किलात दर मुश्किलात हैं, नाकामियां हैं, झगड़े हैं। एक बीमारी खत्म नहीं होती दूसरी, एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी, और जिंदगी इन्हीं बीमारियों तकलीफों में बढ़ती चली जा रही है। बड़े अरसे के बाद पता चला, बड़ी मुश्किल के बाद पता चला, ये तो कोई जिन्नाती दुनिया की कारस्तानी है, कि ये तो कोई जिन्नाती दुनिया है। अच्छा, फिर क्या करते थे, बंदा सोया हुआ है, उसको उठा के किसी दूसरे बिस्तर पे सुला दिया, वहां खुद सो गए। घर के सिर्फ 2 अफराद को नजर आते थे, बाकी किसी को नजर नहीं आते थे। चारपाई खाली पड़ी है बाजार, उसको वहां सुला दिया। उसको नजर आया थे कि आप मेरे साथ आके खाना खाने बैठ गया है, मेरे सालन में इसने थूक डाल दिया, या मेरी रोटी के ऊपर मेरे सामने पेशाब किया है, और वो पेशाब वाली रोटी खुद भी खा रहा है, मुझे कहता है तू भी खा। ये वाकयात होते थे, दर वाकयात होते थे। जब इन लोगों ने कलाम इलाही का निजाम बनाया, अल्लाह के कलाम का निजाम बनाया। हाँ, एक और काम भी करता था। एक जिन था जिसने ये पूरा कटकट और रूढ़ी के ढेर के ऊपर से गंदी टाकियां उठा के उसने घघरी बनाई हुई, उसे घघरी कहते हैं, एक पजामा सा बनाया हुआ था। स्कर्ट कहें, घघरी को स्कर्ट कहें, स्कर्ट, वो बनाया हुआ था। कहा साइकिल में जब बैठते थे पीछे से गुदगुदियां करता था, कभी आके आगे बैठ जाता था, कभी डंडे पे बैठ जाता था, कभी पीछे बैठ जाता था, कभी आके ना खुद मेरे पांव के साथ आके पैंडल को खुद चलाना शुरू कर देता था। शरारतें। सामने भट्ठी थी, देहातों में ना ईंटें पकाने के लिए छोटी सी भट्टियां बनाते हैं, ईंटें पकाने के लिए, उसी में रहता था वो, सारा खानदान उसी में रहता था। तंग करता था, शरारतें करता था, मजाकें करता था, पेशाब करता था, गंदगी करता था। और ताकतवर इतने थे कि कोई कमजोर सा बेचारा कोई पीर आता था तो उसको इतना मारते थे जिसकी हद नहीं। कहने लगे कई बैग, कई बिस्तरे, कई सामान अपना छोड़ के भाग गए बेचारे, उनको मारते थे बहुत ज्यादा। मेरे पास ये केस आया, ये केस मैं बता रहा हूं 2001 का, क्योंकि 2001 में रमजान था और 11 रमजान से पहले की बात है। ये 11 रमजान से पहले की बात है, सख्त सर्दी थी। उनका जब इलाज शुरू किया, उनके साथ एक भाई था, उनका भाई ने अब तक, उनके पास एक बीबी साहबा आती थी नकाब पोश, वो बच्चे पे, गाय का बच्चा जो होता है बच्चा बहड़ा, उस पे बैठती थी, 2 बंदे आगे से पकड़ते थे, उस पे बैठ के ढोल बजाती थी, चारों तरफ फिरती थी, जादू टूट गया बच्चा साथ ले जाती थी। उनके साथ रंगारंग की कहानी हुई। बार बार कहे अपने भाई को, ऐसा एक तो पीर ले आया, ये कहां से पीर नया लाया है तू, मुझे कहे मेरे बारे में। उन्हें किए कहते ना चंडे, ना नारे, ना बच्चे, अल्फाज मुझे बिल्कुल आ जाए, ना झंडे, ना नारे, ना बच्चे, ना जानवर, ना कहान, एक ही तो पीर ले आया। हाय हाय। जब अल्लाह की कलाम की तासीर शुरू हुई और अल्लाह की ताकत और अल्लाह के नाम का जलवा, बल नक्शिफ बिल हक के अलल बात, जाल हक वज़हकल बातिल। अल्लाह का नाम जब ताकत में आया और अल्लाह के नाम की ताकत ली हमने, बस अजब अंदाज था। और वो आंखों देखी जिंदगी का मेरा मंजर आज भी आंखों के सामने आ गया है। 2001 की बात बता रहा हूं, रमजान है, बस सख्त सर्दी थी। 2001 ऐसा मंजर
कहने लगे कि जिनको जिन्नात नजर, दो बंदे थे घर में, जिन्नात उन्हें नजर आते थे। कहने लगे कुछ लोग आए हैं, बड़े बड़े उनके कद हैं, बड़ी बड़ी उनकी पगड़ियां हैं, बड़ी बड़ी उनके पास लाठियां हैं, और वो जो घघरी वाला था ना, सबसे ज्यादा जो शरारती था, उसको उन्होंने पकड़ा। पकड़ के उनका एक दरख्त था, दरख्त, उस दरख्त के साथ पानी भरा रहता था। नलका होता है ना, नलका, तो गांव देहात में नलके के साथ पानी भरा रहता है, फिर उसको डब्बे से निकाल के खुश्क कर देते हैं, वही उनके लिए गटर होता है, वही सीवरेज का निजाम होता है, सारा वही। तो पानी भरा रहता था। कहने लगे कुछ कुव्वतें आई, उन्होंने उसको गर्दन से पकड़ा, उस पानी के अंदर डुबकी दी, वो तड़पा, फिर डुबकी दी, फिर निकाला, फिर डुबकी दी, वो तड़पा, तड़पा तड़पा के उसको मार दिया। वो चाहे उन्होंने और को पकड़ा, उन्होंने मारा, किसी को दरख्त से पकड़ा मारा, किसी को किससे पकड़ा मारा। कहा कोई एक बंदा भाग नहीं सका, आंखों से देख रहे हैं। और वो कहने लगे वो देखें, वो उस घगरी वाले का जनाजा जा रहा है, वो उसको मैयत को उठाए जा रहे हैं, वो उसको उठाए जा रहे हैं। ये मंजर हुए और अल्लाह का नाम ताकत से लिया और अल्लाह के नाम की ताकत ने अपना जलवा दिखाया। आज 2001 के बाद उस घर में जिंदगी का सुकून है और जिंदगी का चैन है, राहत का सामान है, राहत का सामान। अल्लाह ने समो दिया किसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कमाल है। फिर सुने जरा गौर से, आप माशाल्लाह आशिकाना कैफियत के साथ बैठे हैं, झोलियां भर के उठेंगे और खजाने गैब से अल्लाह की मदद और रहमत और बरकत और अता और जूद और सखा को लेके निकलेंगे इंशाअल्लाह। वह अल्लाह पाक के 3000 नाम है। 1000 नाम अल्लाह ने फरिश्तों को बताए, 1000 नाम अंबिया को बताए, 300 नाम तौरात में हैं, 300 नाम जबूर में हैं, एक नाम मेरे अल्लाह के पास महफूज है। और फिर इन तमाम नामों को मेरे रब ने, सारे नामों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में समो दिया। यानी अल्लाह के नाम की बरकतें, ताकतें, कुव्वतें, इज्जतें, विजदान, खैरें, राहतें, रहमतें जो भी कायनात में मौजूद हैं, वो सारी की सारी जो है अल्लाह ने इस अपने नाम, कौन सी इस आयत में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ने डाल दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जहन्नुम के 19 दारोगे हैं, वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, उसके भी 19 हर्फ हैं, हर हर्फ हर फरिश्ते से बचाव का जरिया बन जाता है। इब्न अतिया ने बयान किया कि आपने फरमाया मैंने 30 से ऊपर फरिश्तों को देखा, वो जल्दी कर रहे हैं। ये हुजूर ने उस वक्त फरमाया जब एक शख्स ने रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ा, उसमें भी 30 से ऊपर हरूफ में इतने ही फरिश्ते उतरे। जब बंदा ये पढ़ता है हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, 30 के करीब फरिश्ते उतरते हैं, रहमतें भेजते हैं, बरकतें भेजते हैं, इसका सवाब लिखते हैं। और उसमें एक बरकत यही है कि जो हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानो उसके घुटने, उसकी कमर, उसकी टांगे, उसके पट्टे, अल्लाह पाक उसको माजूरी मजबूरी से बचाएंगे, माजूरी मजबूरी से बचाएंगे। फरमाया कि एक सहाबी का नाम उसामा बिन उमैर लिखा है कि बिस्मिल्लाह कहकर, बिस्मिल्लाह की बरकत से शैतान जलील होगा। क्यों? जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है शैतान बेबस हो जाता है, उसका बस नहीं चलता और वो नामुराद वापस लौटता है। जब से घरों की जिंदगी तंग हुई है ना, कि उस वक्त से तंग हुई है जब आपने अपनी जिंदगी में बिस्मिल्लाह को छोड़ दिया, बिस्मिल्लाह को छोड़ दिया। आपको याद है मैंने पिछली दफा एक मश्क बताई थी। एक बंदा कहने लगा मुझे हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी भूल जाता है। मैंने क्या मश्क बताई थी? बोले हैं? रुकू बार बार करें,
یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر یہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا رکوع بار بار کریں، رکوع کریں پھر اٹھیں، پھر رکوع کریں پھر اٹھیں۔ میں نے ایک بندے کو ایک مشق بتائی، تھوڑی سی خود بھی کوشش کی، ابھی بھی کر رہا ہوں، سیکھتا رہوں گا۔ مجھے کہنے لگا میں ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جاتا ہوں، ہر کام سے پہلے۔ میں نے کہا آپ نا ایک کام کرو، روزانہ ایک وقت نکال لو، طے کر لو، چابی کھولو ڈالو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دروازہ بند کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، برتن کو ہاتھ لگاؤ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لقمہ توڑو ایسے اشارے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر برتن اوندا کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پانی ڈالو ایسے برتن میں، چاہے نہ پیو پی بھی لو،